So let me go to, okay, WhatsApp, I'll close. Okay, the recording is on. So I'm going to take a dark brown and see what I can do with the brown. Huh? Okay. Sir, I will do with you. Yeah, you can, or you want to I wait will. and எவ்வளவு முடியுதோ I will do. If I'm not able to, I'll okay. stop. Okay. இன்னும் கிட்டக்க க்ளோஸ் அப் போயிருவா இதை மாத்திரம் தான் I'm going to do now. I've zoomed in. Okay, you have zoomed it in. Okay. Ipa, what I'm doing is I'm trying to come here and there are some details out there. I am not going to go. I'm not going to go deep into it. So now there is a decoration out here, which is a sort of a circle, and the circle becomes smaller as that much is enough. Can you see? Yeah. And there, from there, it comes down, and there is the hair curls are shown like that. Huh? It is very uniform because it's an icon. Yeah. It's a sculpture, metal sculpture. They have made it very ruly. Yeah? It will be nice if it is slightly off in a drawing. Okay, so that is done, and that part is going to be slightly dark. Huh? And some places there are light. That we just pretend as if we are giving a lot of detail, but we are not. Huh? And I'm going to do a slight curve here. And I double it. The top line is lighter, the lower line is dark. Huh? Okay. And I'm going to give this a broken outline, because there is, now what we have to do is we have to leave that white. That spot, in between there is a small line, this line. Okay. As I'm doing it, I just felt, like total arrogance, The ability to do something makes you feel arrogant, like just a touch. I can't do more. Huh? So that touch, see, in the center it is light. Yeah. On the right and the left, it becomes slightly dark. Huh? I'm just doing a little bit of balancing out there. Okay. Now, the lefts are going to be darker. Any line that I have on the left is going to be darker. Or anything that goes underneath, deep, that becomes darker because of the shadow. Huh? Yeah. Okay, so I do that. Give it a little bit of shade. I come there. I do that. That will be darker. And I give that a little bit of shade. This will be a slightly lighter line.
and some detailing out there, and we just give dash, 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 dash. Huh? Okay. Now what we can do, okay, we'll complete everything with dark and then come to whatever we have to do. Okay. Now from here, that's the eye. Actually, the ear goes higher than the eye. Huh? Okay, so I'm going to take the sharpest part of the charcoal, the pastel, and I'm going to draw the eyebrow, which is very close to the eye hair level, and it curves like that. That's it. Hmm? That's it. And yes, the forehead mark and the namam. Huh? சரியா? அதை செஞ்சுட்டு கண் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹரிசான்டல் லைன், ஆல்மோஸ்ட் ஹரிசான்டல் லைன், அப்படி அது மேல ஒரு செமி சர்க்கிள், ஒரு கர்வ், செமி சர்க்கிள்ன்ற ஒரு கர்வ், அதுக்கு மேல ஒரு கோடு, மெல்லிஸ் கோடு ஒண்ணு இருக்கு. ஆச்சுப்பா. ஓகே, டன். How much do we have to pay? Some money has been already paid, no? Yes. An advance has been paid. Sir is already paid for switchbox installation. Pardon? Switchbox installation. It didn't. Is not paid for. For the wires setup. This is for material cost. Okay. போன் எடுக்க முடியாது. Just second, I'll just clear this. Yes, sir. So you want to pay extra 220? In advance. Apart from this, 220 I have to pay. So it becomes 1830. 1830. Good. Can you please get that from me? Sir, can I get the broom and dust pan? Pardon? I want to clean this area. Dust pan. Yeah. It's working, sir. It is, na? Okay. Pardon? It is not. I think the broom is outside. It's coming, na? It's in. Yeah. Because I'm thinking about the wiring is something missing. Oh, okay. I don't have code one. Password என்னப்பல உன்னது? இல்ல இது ஓபன் பண்ணிட்டேன். Just a second, just a few minutes. No problem. $1,850 I'll make it, huh? 1,830. Yeah, 1,850 I'll make it. It comes to, you are going to give your phone number, right? Okay, sir. Or scanning, okay. Yeah. Okay, sir. Sir. Mohammed Nazir. Mohammed Nazir.
Done. Prem. So this is Okay, okay, thank you. right. Okay, so I'll get back to my work moment. Yeah. We'll go to the yellow. Okay. So we up to this, we'll go to the yellow. Sir, in the your kannla, your eyes, that curve on top is there. No? Ama. That curve which closes the eye. Mine has become a bit narrow. Like it's not a big semicircle. Yeah. It's a narrow. Other the upper line, Ah, the outer brown. yeah, You know, the brown has come inside. No? That's what you're saying. yeah. So the actual correct it with the brown. Can you bring it closer? Yeah. So correct it with the brown. Hmm. Okay, correct it with the brown. Ah, And when we are doing the highlight, ah. we can put it on the brown and in the on Yeah. the lower Because part. now I was trying to erase it and it will be a bit. No. Actually, with pastels, we don't erase unless it's the initial thing. Okay. Very beginning, when we are doing the basic drawing, most of it would be, we won't press and draw. We'll be touching the tip so it comes off easily. Okay. Any other layer, we'll have to cover it like with oil painting. We do a opaque coloring and then Hmm. cover it up. Na? That's Yeah. what we do. That's what we do. And sometimes the color will be too much, so we won't be able to do the coloring means. That time, we will give it a spray. Ah. It will sit and work better. Huh? Yeah. Okay. Now what I'm going to do is I'm just going to give a little bit of yellow here. Ah. This color It's is going okay. to be The color brown okay. and yellow. Pardon? Yeah. Fine. Yeah. Leave the brown and give it the yellow. Okay. We'll come straight down under the eye, into the eye even. Thank you, Pa. Thank you very much. So kind of it. You too. You too, Pa. Okay, so we have done that. What we are going to do is in a bluff area. What we are going to do is we are going to have a little bit of yellow here and there. Okay, here and there. So when I do this here and there, some brown is also getting. Getting mixed. Yes, yeah. Brown is also getting mixed. Even in mine, brown is getting mixed. Can you see? Yeah. Nabla? Good. இல்ல அங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் இல்லையே இதில் தானே சிக்கல் வருது இதை அப்படி ஆஃப் ஆகணுமே அது ஓ இங்க இருக்கு ஆன் ஆஃப் ஓகே இல்ல
இல்ல அவ்வளவுதான் ஆஃப் அது. ஆமா. Okay, so mine is also sort of like that, huh? So when I'm doing it here, I'm going to give, I have decided that I'm going to give a background color which is going to be cool. Yeah? So I just go along like that. Okay. Now, I know what it's going to look like when I give it the cool color, huh? But for you, for you to understand what we are going to be doing later, let me do the brown a little bit and then come to the. Okay, so this has come up to this. Mm. Okay, so that is fixed there. Actually, now the ear is, it comes like that, and there is a disc like decoration. Huh? You just use your imagination and give it a slight dimension. That disc. Huh? Okay, so this has nothing to do with the ear that we do anatomically. Okay, this won't be like that. This will be slightly different. Now, here there is a space at the neck, okay, and there is a sphere here. Okay, Mm. and I'm going to go over the eye again. Frightening, huh? It is frightening. But what to do? Frightening or not, we have to do it. Okay, so let's just do it. Okay, have a piece of cloth to clean your lighter tones. Before applying, some places there will be dark color. Okay, I've done that. I'm going to say mark the nose like that. You want me to go closer? Or is it okay? You're zoomed and you can see clearly. Yeah, I can see. Yeah. Okay. So, and what we are going to do is we are going to draw a triangle here. And do a little bit of yellow on the forehead. We draw a triangle here, which goes into the eye like that. Okay. And the mouth and everything is going to be just touches of white after we have done this. Mm. We're going to just touch here and there, and that's all we are going to have. Mm. Okay. Now I come to the other ear. This is why I said this is arrogance. Like the hand with practice sits exactly where it should. Mm.
Okay, so we'll also get some oranges here. And I'm going to have a little bit of yellow where the paper white is showing. Huh? That is done. Huh? We'll go to the nose. Hmm. And then after that, we'll go to the background. Okay. So what I'm going to do is, I'm going to give a very light, straight line, vertical, very light vertical line, and I give another very light vertical line. Okay. And I gave a little bit of line out here to show the nose. That's all is the nose. Okay, sir. When we give the highlight, the nose, hope the nose comes out all right. That's all we can say. Yeah. You seem to be very tensed. Yes, sir. And I'm joking away. Now I know yours is going to come out well. If I'm tensed only for mine. இப்ப என்னன்னா இப்ப அந்த லிப்போடைய பார்ட்டிங் சென்டர் பார்ட்டிங் I'm going to do a shallow U. Okay, so that there will be a sort of a smiling face, which will be அந்த நோஸோடைய லெவலுக்குள்ளதான் அநேகமா இருக்கும் அது. அப்படி ஒரு ஷாலோவா ஒரு யூ ஒன்று அப்படி கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து லிப்பு ஒன்று கொடுக்குறோம், லோவர் லிப் கொடுக்குறோம். சின்ன வந்து நல்லா கீழே வரப்போகுது. இந்த இடத்த ஐ எம் மேக்கிங் இட் டார்க்கர். ஐ எம் மேக்கிங் திஸ் பார்ட் டார்க். ஏன்னா நான் ஹைலைட் வைக்கும்போது அந்த இடம் வந்து இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ். இப்ப நோஸுக்கு கீழே அந்த லிப்புக்கு மேல ஒரு வி இருக்கும் தெரியுமா, அப்பர் லிப்ல ஒரு வி இருக்கும்ல, அதை வந்து ஒரு சின்ன டேஷ் போடுறோம். See, this is not a drawing. Yeah. This is a painting of a sculpture. ஒரு ஹியூஜ் பிரஷ் வச்சு நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இது. சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்யலாம், இந்த இடத்துல ஒரு டார்க் கொடுத்தேன்னா அந்த இடம் ஷைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இங்க பாருமா, டிசி அந்த இடம் ஷைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு லெஃப்ட் சைட்ல. சரியா? ஐ கோ இன் டு த ஐ லைக் தட். கொஞ்சம் போல விட்டுட்டு அப்படியே அதுக்கு மேல போறேன். கொஞ்சம் போல எல்லோ வந்து இந்த சைட்ல இருக்கு. இப்ப அந்த இடம் மெட்டல் ஃபீலிங் வந்துருச்சா? இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, ஓகே, should I wait? I have done what you have done, sir. I'll just show you. Okay. But the crown or the details la na திரும்ப உங்களோட photo இன்னும் கிட்டக்க வரணுமா? Yeah, fine. You're getting what should be there. சரியா? ஆனா இன்னும் லார்ஜர் ஏரியாஸ் கவர் பண்ணணும். சரியா? அதான். இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த சைட்ல போக போறேன். இந்த சைட்ல போகும்போது இதே மாதிரி இந்த சைட்ல ஐம் கோயிங் டு கோ. இங்க போகும்போது நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா, கொஞ்சம் லைட்டர் ஆக்க போறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி தட் டார்க் திஸ் சைட். ஓகே. அங்க வந்து நான் ஆரஞ்சு வச்சிருவேன். அதாவது அங்க டார்க் வச்சேன் இல்லையா, அதுக்கு பதில் ஆரஞ்சு வச்சிருவேன். இப்ப நோஸுக்கு என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் போல ஒரு
லைட் ஒன்று கொடுக்குறேன், டார்க் ஒன்று கொடுக்குறேன், இங்கே ஒரு டார்க் ஒன்று கொடுக்குறேன். இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் கோ டீப்பர். Do you see what I'm doing? Yeah. I'm crownக்கு போறேன். crown ஹெட் கியர் whatever. போய் அங்க வந்து ஐ மேக்கிங் திங்ஸ் டார்க்கர். தெரியுதாமா? தெரியுது. ஓகே. இப்ப அங்க இருக்கிறதான் நம்ம செஞ்சாகணும்னு கிடையாது. இந்த டெக்கரேஷன் வந்து அந்த இடத்துல கிரவுன் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தா போதும் அப்படின்றதான் என்னுடைய தாட்டா இருக்கு. ஏன்னா எக்ஸாக்டா அதுக்கு கொண்டு வர்றதா இருந்தால் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு யூசிங் திஸ் மீடியம். சரியா? இப்ப அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கு நான் கொண்டாந்தேன்னா அப்படி கொண்டாந்துட்டு அப்படி கொண்டாந்து பிரேக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அப்படி கொண்டாந்து பிரேக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அப்படின்றப்ப இங்க லைட் ஜாஸ்தியாகவும் இந்த சைட்ல லைட் கம்மியாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு. இப்ப நான் ஒரு ஆரஞ்சு வச்சேன்னா எனக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடும். இப்போ ஆரஞ்சு எப்படி வைக்க போறேன்னா நான் வந்து இந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் ஐடியா எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா while I'm doing this what it looks compared to the rest of the drawingன்றது வந்து எனக்கு வந்து I can sort of assess. When I'm teaching, it becomes so difficult for my students to see why I'm doing this in comparison to the rest of the painting. Okay. அதனால நான் இப்படி வச்சுட்டேன்னா you can also see the drawing. என்னுடைய பெயிண்டிங்கும் கெட்டு போகாம இருக்கு. சரியா? இப்ப நான் வந்து ஆரஞ்சு வைக்க போறேம்மா. ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து நான் சொல்லிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன். I'm equally mortally frightened. The only thing is, it's not my death. It's death of the painting. தூக்கி போட்டுட்டு and if I don't submit for the exhibition, nobody is going to shoot me. Actually, no. I'm thinking I'll submit pigeon if it doesn't come out well, sir. Because it's quite tough. It is tough. It is tough. அதனால நான் என்னன்னா ஓகே I'll do whatever I can do. இப்போ வந்து என்னன்னா ஆமா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆரஞ்சை வந்து கம்மியா வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கெல்லாம் ஆரஞ்சை வந்து கம்மியா வைக்கிறோமா. ஏன்னா orange is the medium tone which is going to be connecting the brown, yellow and the white. So it should not dominate. It should underplay. அப்படின்னு வர்றப்ப இங்க வர்றப்ப இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆரஞ்சு எவ்வளவு வச்சிருக்கேன் பாத்தியமா? ரொம்ப கொஞ்சமா வச்சிருக்கேன். It can be seen only if you look for it. இப்ப இங்க வர்றப்ப இந்த இடத்துல ஆரஞ்சு வைக்கிறேன். இந்த பிரவுன் ஒட்டி ஒரு ஆரஞ்சு வைக்கிறேன். இந்த பிரவுனையும் ஒட்டி கொஞ்சம் போல ஆரஞ்சு வைக்கிறேன். அந்த அந்த ஆரஞ்சு தான் அந்த ஐம்பொன் ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங்கை கொண்டு வரும்.
இப்படி கொண்டாந்துட்டு ம் Yes, sir. இப்படி கொண்டாந்துட்டு இனி ஒயிட் வச்சு ஃபில்அப் பண்ணோம்னா செட் ஆயிரும். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்யறேன், லேசா வந்து அந்த பேக்ரவுண்டை நான் கிரீன் ஆக்குனேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறதுக்கு அந்த மைனால செஞ்சோம் தெரியுமா ஒரு கிரீன், லேசா வச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி we are going to do. இங்க பாருமா, yellowish green or cool green, sir? அந்த லீஃப் கிரீன் மாதிரி, இந்த கிரீன் ஒரு லீஃப் கிரீன் மாதிரி ஒரு கிரீன். ஓகே, ஓகே. அந்த ஸ்கல்ப்சர்ல அந்த கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல எல்லாம் வந்து அந்த கிரீனை வச்சோம்னா அந்த இடத்துல கேப் இருக்குன்றது வந்து ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிரும். மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. இந்த இடத்துல பிரவுன் வச்சேன்னா அந்த இடம் வந்து டார்க்கா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Your interpretation and all is so good, sir. Like I didn't even see olive green and all those colors which you said when you first saw the after I saw it and after I heard you only. எதுமா? You told me what all colors you see in this particular reference photo. But I didn't even realize that so many colors you can see until you said it. After that it makes sense. ஆமா, once you see it remains. இப்ப எனக்கு என்னன்னா, because I have done அதுதான். See, you can only talk about things that you know. If you are going to be vocal about things that you don't know, you are not talking, you are blabbering. இல்லையா? அதுதான் ஃபேக்ட். இப்ப அதே இதை எடுத்துட்டு இங்க வந்தோம்னா, you can only do what you know. You will know only what you have seen and done. Just seeing is not enough. Doing is not enough till you have seen a good one. And what you have done is also equally good. See, what you do has to be good to be considered as done. இல்ல, இப்ப this fellow Vijay has become your chief minister. எனக்கு இல்லமா, உங்களுக்கு தான். I am a Karnataka guy, so I don't have the misfortune of having him as இங்க பாருமா, இப்ப என்ன ஆச்சு பாருமா, அந்த அந்த ஆரஞ்சு கொடுத்துட்டு நல்லா தான் இருந்துச்சு அது பாக்குறதுக்கு. ஆமா, அந்த கிரீன் வைக்கவும் அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து நான் இப்ப இந்த கிரீன் வைக்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, அந்த பாஸ்டலோடைய வெயிட் வந்து ஒரு 5 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பாஸ்டல் 5 grams இருக்குமா? 10 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10 grams இருக்கும். ஆக்சுவலா நான் அது மேல அப்படி கோடு போடும்போது ஒரு 2 grams-க்கு மேல 2 grams விழுகிறது ரொம்ப ஆச்சரியம். 1 to 2 grams விழும். அவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த பாஸ்ட்ல வந்து நான் கண்ட்ரோல்டா வந்து லைட்டா கொண்டாந்தா தான் அந்த அந்த எஃபெக்ட் வரும். சரியா? இந்த இடம்லாம் அப்புறம் நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். சரியா? இப்ப இதத்தான் வந்து அந்த அந்த ஒரு அரகன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ். இப்ப இத பிளெண்ட் பண்றதுக்காக நான் ஆங்கிள கொஞ்சம் போல மாத்தி ஒயிட் கொண்டு வரேன். ஒயிட் லேசா அது கொண்டாந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 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 நம்ம அங்கங்க பிரவுன் டச் பண்ணி வெளியே வந்துச்சு இல்லையா, அதோட இந்த கிரீனையும் சேர்த்து அந்த கிரீன் இஸ் பிரெட்டி பிரைட். அதாவது கிளாரிங்கா இல்லாம இருந்தாலும் இட் இஸ் பிரைட். இட்ஸ் அ பிரைட் கிரீன், கிளீன் கிரீன். அது
இப்ப அந்த பிரவுனோட சேர்த்து அந்த கிரீனை வந்து இது கொஞ்சம் டல் ஆக்குது. இந்த ஒயிட் வந்து மேல அப்ளை பண்றது கொஞ்சம் டல் ஆக்குது. The brown is not intersecting the green anywhere, no, sir? இல்ல Ah. இல்ல ஆனா லேசா வந்து பிரவுன் பட்டுறது இல்லையா? ஆமா. இந்த எட்ஜுக்கெல்லாம் வர்றப்ப அதோட லேசா வந்து அது மிக்ஸ் ஆகுறப்ப Yeah. லேசா டல் ஆகுது. லேசா டல் ஆகுது. ஏன்னா இட்ஸ் an observation that you make only when you know that such things happen. Yeah. And some places the brown has come out. Erase Yeah, பண்ணியிருந்தாலும் has come. ஆமா erase பண்ணியிருந்தாலும் it has come out in places. இப்ப அதையும் வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுது. merge பண்ணி விட்டுருது. சரியா? நான் ஃபுல்லா போடல. அப்புறம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு விடுறேன். இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் அரகன்ஸ் வருது. இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் வெல். ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு லுக் குட். கிட்டக்கு வந்து பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். இப்படி இவ்வளவு கிட்டக்கு வந்து பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு. ஆனா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. சரியா? அப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா லேசா பிங்க் வச்சு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்க போறேன். Sir, I have only a shocking pink, light pink இல்ல. நான் இவ்வளவுதான் பிங்க் வைக்க போறேன். இல்ல அவ்வளவு நல்ல ஐடியாவா தெரியலமா? நோ டோன்ட். No, it didn't work. இல்ல I thought it will work well. அது வந்து பென்சிலா இருக்கும்போது நல்லா it works well. Shall I use this yellow instead? எதுமா இல்லம்மா, don't do anything. Let it அது அப்புறம் பார்த்துக்குறோம் நம்ம. என்னன்னா when it's pencil, pink and green stay separate and it works well. இப்போ வந்து it's not working so well. பிரேமா, சரியாம்மா. இப்ப வந்து என்னன்னா கழுத்து வரைக்கும் வந்துருச்சு. சரியா? அதத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. கழுத்துக்கு மேல போச்சுன்னா தலை போனா என்ன, காது போனா என்ன, தலை போனா என்னன்னு. கழுத்து வரைக்கும் வந்துருச்சு. இப்ப வந்து திரும்ப பிரவுன் எடுத்து அந்த கழுத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த நகை ரெண்டையும் போட்டுருவோம். வில் கம் டு ஒயிட் லேட்டர். ஒன்ஸ் வி ஹவ் டன் எவ்ரிதிங் வில் கம் டு ஒயிட். யாருல என்னப்புல என்னத்த கிளீன் பண்ணுவான். ஆமா, எனக்கு திரும்ப 5:30 to 7:30 வேற இருக்கு. இன்னைக்கு 3 கிளாஸ். இன்னைக்கு ஆமா, இன்னைக்கு 3 கிளாஸ். Thursday வந்து ஆக்சுவலா 4 classes ஆச்சு. அக்ஷிதா வேற வந்துட்டா. இப்ப இந்த இடத்துல லேசா ஒரு கோடு கூட ஒண்ணு இருக்கு. அது லேசா கோடு போட்டு பாக்குறேன் எப்படி வருதுன்னு. நல்லாதான் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ரவுண்ட் ஒண்ணு போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வச்சுக்கிருவோம். ஆரஞ்சு லேசா அங்க ஒயிட் எல்லாம் ஒயிட் நம்ம கடைசியில where we need white wheel, அதாவது ஒரு ஸ்ப்ரே எல்லாம் பண்ணிட்டு. you have a fixer இல்லையா? Yes sir, last year I bought a fixer. I will search for it and keep it ready. Okay, yeah, keep it ready man. Like we used it for the Kingfisher last year. Okay. சரியா? இப்ப வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது வந்திருக்கு.
ஏன்னா நான் வந்து ஃபுல்லா போய்க்கிட்டே இல்லை. ஐம் கோயிங் டு, அதாவது அந்த அந்த ரைட் சைடில் வந்து தின்னர் லைனாகவும் லெஃப்ட் சைடில் திக்கர் லைனாகவும் இருக்கிற அந்த அந்த சிஸ்டம் இன்னும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Okay. I've not exactly done that from now on. ஆமா, அது 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 இருந்துச்சுன்னா என்னன்னா டைமென்ஷன் ஆகிறது ஈஸியரா இருக்கும். ம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் அந்த இதுல வாமனால Yeah. அந்த ஒரு சைடுல இருந்து லைட் வர்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை Mm. தூக்குச்சு. ஒரு சைடுல டார்க் இருக்கு, ஒரு சைடுல லைட் இருக்குன்றது. இப்படி வந்துட்டு இப்ப இந்த சைடுல வந்து இங்க டார்க் ஆச்சுன்னா அப்ப அது டைமென்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வருது. Mm. ஒரு ஸ்டோரின்னு சொல்லுவேன் தெரியுமா? Yeah. இந்த ஸ்டோரி தட் கம், அந்த ஸ்டோரி அதுதான். To make it lighter, I can just use a normal eraser and lightly dab it out. No, don't use eraser at all. Okay. Let it be there. Mm. Wherever you want it to become lighter, take that light, take a color which is lighter than what you want and apply. இப்ப நான் வந்து ஒயிட் வச்சு இப்ப நான் வந்து இப்ப லிப்ஸ்ல வந்து எனக்கு நல்ல டார்க் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அந்த அப்பர் லிப் வந்து நல்ல டார்க் ஆயிடுச்சு, நோஸும் நல்ல டார்க் ஆயிடுச்சு. இப்ப அதை நான் வந்து நோஸை வந்து நான் வந்து ஐ லைட் டு பிரிங் இட் அவுட் இல்லையா? நோஸையும் ஐ லைட் டு பிரிங் இட் அவுட். இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒயிட் வேணும் எனக்கு, வேணாமா இங்கே தான் வேணும் எனக்கு. இப்போ என்ன செய்வேன் என்னன்னா அந்த இடத்துல ஒயிட் வைப்பேன், வச்சுட்டு வைப் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு நோஸ்ல வந்து எந்த இடத்துல ஒயிட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்து கரெக்டா பார்த்து அப்படின்னு நோஸ்ல ஒயிட் வச்சிருவேன். ஒயிட் வச்சுட்டு அப்படி ஒரு கோடு போட்டேன்னா அங்க ஒயிட் வந்துருச்சு. இப்ப எனக்கு லிப்ல வந்து வேணும். நோஸ் எனக்கு செட் ஆயிருச்சா? Yes, sir. அப்ப அது அது அவ்வளவுதான். நோஸ் செட் ஆயிருச்சுன்னா யூ ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஆஹா செட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் செஞ்சோம் அப்படின்னா செட் ஆனது போயிடும். இப்ப கிரவுண்ட்ல சில இடங்கள்ல நல்லா ஒயிட் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து இங்க ஒயிட் வச்சேன்னா கொஞ்சம் வெளியில வரும், இந்த இடத்துல ஒயிட் வச்சேன்னா கொஞ்சம் வெளியில வரும். அப்புறம் ஆரஞ்சு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி ஆரஞ்சு வச்சுட்டு ஒயிட் வைக்கலாம். சரி, அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு. நம்ம இதையும் போட்டுருவோமே, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆர்னமெண்டேஷன் இருக்கு, அந்த ஆர்னமெண்டேஷனையும் போட்டுருவோம். என்ன ஆகுதுன்னா இங்க இருந்து அப்படி ஒரு லைன் ஒன்று போகுது, அப்படி போய் அப்படி ஒரு லைன் ஒன்று போகுது. அங்க என்னமோ முடிச்சு கிடிச்செல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நம்ம முடிச்செல்லாம் போட வேண்டாம். Yeah. In both the drawings, Vamana and this one, we just show the poonal, sir. That's all. ஆமா, பூனூல்லே சப்போர்ட் விட்டோம்னா போதும் நமக்கு. இதைத்தான் சொல்றேன் நான். இந்த சைட்ல கொஞ்சம் லைட்டராகவும் இந்த சைட்ல கொஞ்சம் டார்க்கராகவும் போட்டோம்னா அந்த ஒரு டைமென்ஷன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப என்ன செய்யறோம் நம்ம, இப்ப இந்த இடத்துல வந்து
இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டாலர் மாதிரி ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதா ஒரு ரவுண்டு முத்து மாதிரி ஒண்ணு அப்படின்னா என்ன எப்படி செஞ்சுட்டு போறோம்னா, இங்க பாரும்மா இப்படி எடுத்துக்கிறோம். இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இப்ப அந்த அந்த லைன் அப்படி வந்திருக்கு. அந்த லைன் 2ம் அப்படி வந்திருக்கு அந்த பெல்ட் மாதிரி. அப்ப என்ன செய்யறோம், இங்க இருந்து லைட் வருது. அப்ப இந்த இடத்துல ஷேடோ வரும் இல்லையா? அந்த ஷேடோவை அப்படி போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு லேசா மேல அப்படி காட்டுறோம். அவ்வளவுதான். அடுத்து வந்து அடுத்த ரவுண்ட் வந்து அப்படி வருது, அங்க காட்டுறோம். அடுத்த ரவுண்ட் அங்க வருது, அங்க. இப்ப அந்த ரவுண்ட் அங்க வருது. ஓகே. இப்ப ஷேடோ லேசா நான் இப்படி காட்டினேன்னா டைமென்ஷன் வந்துருதா? அதான் டெக்னிக், அதான் டெக்னிக். இப்ப நம்ம பென்சில் வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா there is pastel pencil, no? So if you are doing with pastel pencil, maybe the detailing can be even finer. இங்க வந்து டீடைலிங் அவ்வளவு காட்டுறது இல்ல. So we should not try to give detailing here. லேசா லேசா அப்படி அப்படி இப்படி வச்சுட்டு லேசா ஒரு புள்ளி வச்சேன்னா அதுக்குள்ள என்னமோ இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொண்டாந்துருது. அதாவது இப்படி கொண்டாந்து அப்படி செஞ்சுட்டு அப்படி ஒரு சின்ன புள்ளி வைக்கிறேன். அதுக்கான ஒரு சின்ன புள்ளி, அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன புள்ளி முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப இங்க வந்து என்ன ஆகுது, இதே மாதிரி இங்க ஒரு பூணூல் ஒண்ணு போகுது. அது அவ்வளவு இந்த சைடுல டார்க்காகவும் அந்த சைடுல லைட்டா வந்துருது. இப்ப இங்க அந்த ஷேப் அப்படி கொண்டு வரேன். அப்படி கொண்டாந்துட்டு அங்க லேசா அப்படி மேல போகுது, அதை அப்படியே நிறுத்திடுறேன். இப்ப கைக்கு போறேம்மா. That is frightening. Okay. என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் எல்லோவும் ஆரஞ்சும் வந்திருக்கு. சரி, இந்த இடத்துல எல்லாம் எல்லோவும் ஆரஞ்சும் வந்திருக்கு. நம்ம முதல்ல வச்சிருக்க எல்லோ வந்து ஒரு எல்லோ ஆக்கர் மாதிரி. இப்ப இந்த பிரவுனோட மிக்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த எல்லோ ஆக்கர் வருது. அப்படி இந்த இந்த இடத்த லேசா செட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடம் எல்லோவா இருக்கு, இந்த இடம் எல்லோவா இருக்கு. சரியா? இப்ப டார்க், நான் பிரவுன் வைக்க போறேன், டார்க் வைக்க போறேன். Sometimes I have to, only when I see my work, I realize I have learnt a lot, you know. Yes, sir, you know so much. And across medium. ஆமா, இதுல உட்காந்து அப்ப it's a matter of doing things over and over. அதுதான் அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு, பட் ஐ யூஸ்ட் இட். இப்ப என்னன்னா அப்ப பாட்டமுக்கு வரோம். இப்ப இங்க வந்துச்சுன்னா இங்க வந்து இங்க இருந்து ஒரு லைட் வருது.
ஃப்ரம் த லெஃப்ட் தேர் இஸ் அ லைட் கம்மிங் ஹியர். அதனால தான் அந்த எல்போ அப்படி இருக்கு, இல்லாட்டி அது நல்லா ஃபுல்லா டார்க்கா இருந்திருக்க வேண்டிய எல்போ. ஆனா ஆனா நம்ம வந்து இதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறது தான் பெட்டர். ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு இடத்த ஒரு மாதிரி செஞ்சுட்டு ஆமா. இன்னொரு இடத்த இன்னொரு மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப அசிங்கமா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போச்சு. இந்த இடம் லைட்டா இருக்கு, இங்க நடுவுல ஒரு ஷேடோ ஒண்ணு வருது. அது ப்ராபப்ளி இட் பிகம்ஸ் ஆரஞ்ச் லேட்டர். இது டபுள் லைனா வேற இருக்கு. இத்தினூண்டு ஏரியால பேஸ்ட்ல வச்சு டபுள் லைன் வரையணும்னா அதுல ஒரு டிசைன் வேற போட்டிருக்காங்க. அவருக்கு இருந்துச்சோ இல்லையோ இவங்களுக்கு போட்டாகணும். நான் மோதிரத்தை போட போறேன். மோதிரத்துக்கு வந்து கீழே டார்க் கோடு, மேல வந்து லைட் கோடு. கீழே டார்க் கோடு, மேல ஒரு சின்ன லைட் கோடு. அதுதான் மோதிரம், அவ்வளவுதான் மோதிரம். அப்புறம் ஒரு அந்த ஜாயிண்ட்லயும் ஒரு சின்ன கோடு அப்படி போட்டுட்டு, இது விரலுடைய முன்பக்கம். இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது விரலுடைய முன்பக்கம், ரைட் சைட்ல இருக்கிறது விரலுடைய பின்பக்கம். அந்த பின் பக்கத்துல லேசா ஒரு டார்க் ஒண்ணு கொடுத்துறேன். சரியாம்மா, ஆல்மோஸ்ட் அந்த கையில அங்க எல்லோ வைக்கிறோம். அந்த ப்ரௌனை வச்சுட்டு அந்த ப்ரௌனை ஒட்டி எல்லோ வைக்கிறோம். இப்ப கொஞ்சம் போல ஆரஞ்சு எடுத்து அங்கங்க ப்ரௌனும் வைக்க முடியாது, எல்லோ இல்ல, எல்லோட டார்க்கா இருக்குன்ற இடத்துல மாத்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஆரஞ்சை வச்சுட்டோம்னா அந்த ஐம்பொன்னுடைய ஃபீல் வந்துடும். அந்த ஆரஞ்சை லேசா அப்படி டச் பண்ணி விட்டோம்னா பிரான்ஸ் தானே இதை சொல்றோம் நம்ம. பிரான்ஸோடைய ஃபீலிங் வந்துடும். சார் என்னோட அவுட்லைன் ஃபிங்கர்ஸ் வந்த அளவு பேஸ்டல் வச்ச உடனே the shape is not retained. இது என்ன செய்யணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே இட். நான் சொல்றேன் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்றதுன்னு. யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே இட் அண்ட் அது மேல திரும்ப ஒர்க் பண்ணலாம். அப்ப ஃபைனா வேணும் அப்படின்னு இருக்கு பேஸ்ட்ல இருக்கிற பேஸ்ட்லோட ஃபைனா வேணும்னா லேசா பேஸ்ட்ல வந்து பிரேக் பண்ணிக்கிறோம்.
இதோட ஒரு போட்டோ ஒன்னு எடுத்துறது பெட்டர்ல. கேமரா 90 டிகிரிஸ்ல வைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா இல்லை. ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். நல்லா வந்திருக்குல்ல. இதுல பாக்குறதுக்கு இன்னும் பயங்கரமா இருக்கு. வெரி நைஸ். I'll show you mine. நல்லா வருதுமா, நல்லா வருது. சரியா? என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா ஆல் த டார்க்ஸ் வில் பிகம் வெரி டார்க். Then we can சரியா? do one more layer. ஆமா, அப்ப then we can plan ஒரு மீடியம் டோனும் டார்க் அப்படியே இருக்கட்டும், ஒரு மீடியம் டோனும் லைட் வர்றப்ப கீழே இருக்க கலரோட இட் won't மிக்ஸ். இப்ப எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ இட், அதனால ஐ கான்ட் ஷோ யூ. சரியா? இப்ப இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா எனக்கு என்ன விளங்கலைன்னா ரைட்டுக்கு போறதா அப்படியே லெஃப்ட்ல கீழே இறங்குறதான்னு யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன். இதெல்லாம் லேசா அப்படி ஒரு கோடு, இப்படி ஒரு கோடு, அந்த அந்த கீழே the projection underneath gets a darker line. Yeah. Slightly up gets a lighter line. லைனே இல்லாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல. இப்படி கொண்டாந்துட்டு இப்ப இங்க கொண்டாடுறோம். இங்க இருந்து வர்றப்ப இங்க டார்க் லைனும் இங்க ஒரு டார்க் லைனும் கொடுத்துட்டு இங்க டார்க் கொடுக்கலாம். பாட்டம்க்கு லாஸ்ட் டார்க், மேல வந்து லைட்டா அப்படி தட்டிடுறோம். இந்த இடம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடம் கீழே போக போகுது. அண்ட் இட் இஸ் நாட் பிரவுன்.
இந்த இடம் கீழே போக போகுது. இந்த இடத்துல ஒரு டெப்த் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த இந்த இடத்துல நாபி வருது. அப்ப இந்த இடத்த அப்படி கீழே கொண்டு போய் என்னையா செய்யறது? என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே. ஓகே, அப்படி வந்துருது. இப்போ எல்லோ வச்சு லேசா அதை பிளெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஆரஞ்சும் எல்லோவும் சேர்ந்து தான் அந்த மெட்டல் கலர் வரும். கொண்டாந்துட்டு லேசா ஒரு ப்ரௌன் ஒன்று கொண்டு போயிருக்காங்க. இந்த இடத்துல லேசா ஒரு ப்ரௌன் போகுது. திரும்ப நம்ம வந்து அதே ப்ரௌனை யூஸ் பண்றதுதான் புத்திசாலித்தனம். ஆனால் எவ்வளவு தூரத்துக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு தெரியாது. ஒயிட் வச்சு மேனேஜ் பண்றதா இருந்தால் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த இடத்துல லேசா ஒரு டெப்த் கொண்டு போறோம். அதாவது இட் கோஸ் இன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இட் டர்ன்ஸ். இங்க வந்து டர்ன் பண்ணி இங்க கீழே வந்து ரிஃப்ளெக்டர் லைட் வந்திருக்கு. ஏன் அந்த இடத்துல லைட் தெரியுது, ஏன் அங்க கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற நாலேஜே எப்போ வரும்னா, ரிஃப்ளெக்டட் லைட்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த லைட் வந்து அப்படிதான் தெரியும் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா தான் அந்த நாலேஜ் வரும். அது விஷுவலே தெரியும், இல்லையா? அந்த விஷுவல் தெரியாது. See, most of the things that we see are the things that we look for. Yeah. அதுக்கப்புறம் we affirm. Oh yeah, it is there. அப்படின்னா அப்புறம் we affirm. ஆமா. அந்த இடம் ஒரு அந்த அந்த ஃபீலிங் ஒண்ணு வந்துருச்சு பாருமா டக்குன்னு. ஆமா. இப்ப லேசா பர்ன் சியானா வச்சு அந்த இடத்த மேனிப்புலேட் பண்ணலாம். இன்னும் எம்பசைஸ் வந்துருச்சு. வச்சுட்டு லேசா எல்லோ மேல வச்சோம்னா
நல்லா வர வர தான் பயம் ஜாஸ்தி ஆகுது. அந்த ஒரு மெட்டாலிக் ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா? எஸ் சார், பக்காவா வந்திருக்கும். ஆ. சரியா, நம்ம இந்த காலம் முடிச்சிட்டு நிறுத்திக்கிறோமா இன்னைக்கு? ஆ? இப்ப Yes, sir. இது வந்து இங்க யாழி, இந்த இடத்துல இருக்கிறது யாழி. ஆ. யாழிக்கு கீழே நல்ல ஒரு பள்ளம் ஒண்ணு இருக்கு. யாழியோடைய தலை தனியா தூக்கிட்டு இருக்கு. So should I do yari and all? யாழி வேண்டாம். You want to do ஏன்னா if you have a pencil you can do. பென்சில் இல்லாட்டி அதை வந்து யாழிய அந்த ஷேப் கொண்டு வர்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. Yeah, I don't want to do that. நானும் யாழி செய்யல. Okay. பென்சில் வச்சு அத மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1, 3 அப்படி இருக்கு. இதை யாராச்சும் காப்பி பண்ணணும்னு யோசிச்சாங்கன்னா, இப்ப பிகாஸ் யூ ஆர் டூயிங் இட் வித் மீ, ஐ எம் டெல்லிங் யூ வாட் திஸ் இஸ் அண்ட் வாட் தட் இஸ். Yes. இப்ப யாராச்சும் ஒருத்தவங்க இதை காப்பி பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா, they won't know what I have done. ஆமா. என்ன அது இந்த இடத்துல என்னமோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, என்ன அது அப்படின்னா, எனக்கே தெரியாததுனால பாக்குற ஆளுக்கு எப்படி தெரியும்? கட்டாயமா தெரிய போறதில்ல. சரியாமா? இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இப்ப இங்க இருந்து அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து நல்ல திக் ஆகுது அந்த ஷேடோ. ஐ திங்க் இட் இஸ் ப்ரொட்ரூடிங் ஸ்லைட்லி அவுட். அப்ப அப்படி வருது அது. வந்து அப்படி போகுது அது. அப்ப அதை வந்து நான் அப்படி அதை அங்க கொண்டாந்து ஈஸியா சேர்த்துடுறேன். சேர்த்துட்டு இந்த இடத்துல அது டைமென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது, அங்க அது டைமென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. இது போய் அங்க போய் சேர்ந்துருது. ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல நல்ல கேப் இருக்கு, கைக்கு 2 கைக்கும் நடுவுல. காண்ட் ஹெல்ப். எக்ஸாக்ட் அப்படி செய்யறதுன்றது வந்து இந்த மீடியம் இல்ல. திஸ் இஸ் நாட் த மீடியம் ஃபார் தட். இப்போ வந்து அந்த 2வதா லேசா டச் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறது, முதல்ல டார்க்கா போட்டிருக்கிற லைன் வந்து நல்ல டீப்பா இருக்கிற மாதிரியும், லேசா டச் பண்ணிருக்க லைன் சரியா டீப்பா இல்லாத மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் லைன்ஸ் பீயிங் திக் ஆர் தின். ஆனால் அங்க டைமென்ஷன்ல வந்து வேற ஒரு இட்ஸ் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி. Yes. Which is very important. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் லெஃப்ட்ல வந்து நல்ல டார்க் ஆயிருது, ரைட்ல வந்து கொஞ்சம் லைட்டா தான் இருக்கு. அப்படின்ட்டு லேசா அப்படி அங்க லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு கோடு. ஏன்னா லெஃப்ட்ல தான் ஷேடோ இருக்கு. whatever
comes out of this is fine. Huh? Yes, sir. சரியா? But I'm I going to would enjoy suggest, it and I will என்னம்மா? submit it. I'm going to finish it, frame it, ஆ, and I will ஆமா, submit it along with the pigeon and squirrel. You decide which to take. ஆமா, ஆமா. ஸ்குவிரல்மா இல்ல? ஸ்குவிரல் இஸ் பெட்டர் இல்லையா? Ah, ஆ? ah, இது what I would suggest is, mm, whatever comes out of this, comes yeah, out of it, you're going to submit. Okay, yeah. fine, done. That is understood. That is, I would ask you to Mm. do this. Again. இது வந்து நம்ம A3ல செஞ்சிட்டு இருக்கோமா? ஆமா. ஆ? Mm. A2 sizeல if you want, if you feel like, you can do oil painting or acrylic painting. Okay. இதே இத. Mm. ஏன்னா இந்த கலர் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு மேனிப்புலேட் ஹியர். Ah, இந்த கலரை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னது இது, இந்த இடம் என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. இந்த கலரை மேனிப்புலேட் பண்ணி கொண்டாடணும்னா, வெளியில கொண்டு வரணும்னா கட்டாயமா வந்து ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் ஃபைன் மீடியம் வேணும், which is oil or acrylic. ஆயில் ஆர் அக்ரிலிக். இல்லாட்டி பென்சில்ல செய்யலாம். ஆனா பென்சில்ல வந்து this challenge won't be there. Ah, It will be much easier. Or if you want to do it with a pencil and then go to oil. ஏன்னா இதை வந்து அப்படி that is how clarity of medium comes. இந்த இடம் வந்து இப்படித்தான் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த கிளாரிட்டி வர்றதுக்கு mm. வேறு என்னென்னத்துல செஞ்சு பார்க்க முடியுமோ எல்லாத்துலயும் செஞ்சு பார்த்தாகணும். இது செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஆயில்ல வந்து இத செஞ்சா எந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்ற யோசனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. Oh, and for me with oil it will be very easy. mm. It will be like a game. Because you do it so much, so many times. ஆமா, ஆமா, அதுதான். நான் இந்த மாதிரி ஒரு இதே நான் நிறைய செஞ்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா. இப்ப இதுல கொஞ்சம் போல ஆரஞ்சு வச்சேன்னா இப்ப இந்த இடம் வந்து தனியா நிக்குது இல்லையா? அதுல கொஞ்சம் போல ஆரஞ்சு வச்சேன்னா இந்த கலரும் அந்த கலரும் மிக்ஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒயிட் வச்சு, ஒயிட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ்வலா என்ன செய்ய ட்ரை பண்ணுவேன்னா ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். Mm. What happens is the spray will it will darken the darker areas one. இன்னொன்னு வந்து ஒரு அருமையான வேலை ஒண்ணு செய்யும் அது. It will allow us to put more layer on. ஆமா, அந்த ஒயிட்டை வச்சானா ஒயிட் வந்து இட் won't mix with the ground. Mm. அப்படியே மேல கலரை ஏற்றலாம்.
ஒர்க் ஷாப் வச்சு பர்சனலா ஒர்க் ஷாப் வச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல? Yeah. Last year, bridgeல பார்த்ததுதான் நினைக்கிறேன் சார். ஆமா. ஆமா. அதுக்கப்புறம் பர்சனல் ஒர்க் ஷாப்பே வரல. ஆமா. அந்த கிரீனோட இம்பார்ட்டன்ஸ பாத்தியாம்மா எப்படி இருக்குன்னு? Yeah. ம். ஒயிட் வைக்கும்போது ஒயிட் மேல அப்ளை பண்ணும்போது லேஸ் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். ஒன்லி தென் இட் பிளெண்ட்ஸ். ஆர்எல்ஸ் அது இன்டர்மீடியர் லீனியர் அடிஷனாக தான் இருக்குமே தவிர பிளெண்டிங்காக இருக்காது. லேசாக அதை பிளெண்டிங் மாதிரி அப்படி கொண்டு வர்றதா இருந்தால் அந்த ஆங்கிள் லேசாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். அது என்னன்னு தெரியல சார், நான் green போடும்போது it looks neat. When I change the angle and put white, it doesn't look so neat. அப்படியே then leave it with green. leave it with green. இது வைக்கணுன்ற தேவை இல்லை. எனக்கு வந்து அது தேவையா இருக்கு. If you think that is disturbing, don't do it. வச்சு பார்ப்போம், அப்படியே விட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு 2 days கழிச்சு ஒரு 1 week கழிச்சோ இல்லாட்டி எக்ஸிபிஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்ல இது ஒயிட் வச்சோம்னா நல்லா இருக்கும்னா வச்சுட்டு போறது. கிளீன் அந்த மெட்டலோட ஃபீலிங் வந்துருச்சு. Yes sir. Sir, you have a class at 5:30 now. We'll stop. Sir. ஆமாமா. This is how சரியா என்னம்மா? கம்மிங் அவுட் வெரி வெல். இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இட் கேன் கவர் லார்ஜர் ஏரியா மாதிரி தெரியுது. பட் வில் டூ த பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் செஞ்சுட்டு லைக் இன் வாட்டர் கலர் we will apply dark towards the end இல்லையா? Yeah. ஒரு டார்க் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் போடுவோம் தெரியுமா, அது மாதிரி ஒரு டார்க் போட்டுக்கலாம். ஓகே. நான் I'll send a photograph of this. Yes sir. வீடியோவையும் அனுப்பி விடுறேன் நான். ஓகே ஓகே மாதே.